शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषः तद्विश्वमुपजीव पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं मध्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर् विश्वार्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तीर्यगूर्ध्वमदश्यायि रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा
मध्यस्था देवभास्वर निवार शोकवत्तन्वे पीताभा स्वत्यणोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिश्चेन्द्र सोऽक्षर परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्मभेदभञ्जना वन्दे जगतवन्दना धर्मभेदभञ्जना वन्दे जगतवन्दना ज्ञानभक्ति वितरणे नरशरीर धारणा वन्दे जगतवन्दना धर्मभेदभञ्जना वन्दे जगतवन्दना ज्ञानभक्ति वितरणे ज्ञानभक्ति वितरणे नरशरीर धारणा वन्दे जगतवन्दना धर्मभेदभञ्जना वन्दे जगतवन्दना। विगत गेह बन्धना विजित मीन केतना विगत गेह बन्धना विजित मीन केतना रूपे कामगञ्जना रूपे कामगञ्जना वाणी वीणा वन्दे
ಕಪಟಿ ಮರ್ದನ ಕೂಟ ಕಪಟಿ ಮರ್ದನ ಸಜ್ಜನ ಮನಮೋಹನ ಕೂಟ ಕಪಟಿ ಮರ್ದನ ಸಜ್ಜನ ಮನಮೋಹನ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ವಂದಿತೋ ಮಾ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ವಂದಿತೋ ಮಾ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗತ್ ವಂದನ ಪರಮ ವೇದ ಭಂಜನ ವಂದೇ ಜಗತ್ ವಂದನ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿತರಣೆ ನರ ಶರೀರ ಧಾರಣ ವಂದೇ ಜಗತ್ ವಂದನ ಧರ್ಮ ವೇದ ಭಂಜನ ವಂದೇ ಜಗತ್ ವಂದನ ಧರ್ಮ ವೇದ ಭಂಜನ ವಂದೇ ಜಗತ್ ವಂದನ. ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಮೈಕ್ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ? जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी चिर समाधिय गिरि शिखरदिं चिर समाधिय गिरि ಶಿಖರದಿಂ ನರರ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದ ನರವರ ಚಿರ ಸಮಾಧಿಯ ಗಿರಿ ಶಿಖರದಿಂ ನರರ ಸೇವೆಗೆ ಇಳಿದ ನರವರ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವರ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ದೈವರ ಏಳಿರೆ ಸುಪ್ತ ದೈವರ ಏಳಿರೇಳಿ ಲುಪ್ತ ಪದವಿಯ ಮರಳಿ ತಾಳಿ ಸುಪ್ತ ದೈವರ ಏಳಿರೇಳಿ ಲುಪ್ತ ಪದವಿಯ ಮರಳಿ ತಾಳಿ ಸಪ್ತ ಭುವಿಗಳ ಆಳಿರೆನುತ ಸಪ್ತ
ಮುಕ್ತ ಭುವಿಗಳ ಆಳಿರೆನುತ ದೀಪ್ತ ವಾಣಿಯ ಜಗದಿ ಮೊಳಗಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗುರುವ ಭುವನ ಮಂಗಲಕಾರಿ. विश्वव्यापक प्रेम मूर्ति विश्वद्योतक परम ज्ञानी विश्वव्यापक प्रेम मूर्ति विश्वद्योतक परम ज्ञानी विश्वमुक्ति समर्पितात्मने विश्वमुक्ति समर्पितात्मने विश्ववन्द्य जयतु जयतु जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी. चिर समाधिय गिरि शिखर दिन चिर समाधिय गिरि शिखर दिन नरर सेवे इಳಿದ नरव जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी. जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. इंदु निभानन सुंदर लोचन इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्वमानव चिरवन्द्य इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्वमानव चिरवन्द्य जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद. प्रेम टल टल कांति सुविमल प्रेम टल टल कांति सुविमल अधिगत वेद वेदांत प्रेम टल टल कांति सुविमल अधिगत वेद वेदांत त्याग तितीक्षा तपस्य त्याग तितीक्षा तपस्य चित्तमान शांत त्याग तितीक्षा तपस्य चित्त निर्भय शांत जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद.
भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण, छेदन जीव मोह बंध। ब्रह्म परायण नमो नारायण, ब्रह्म परायण नमो नारायण, देहि देहि चरणारविंद। ब्रह्म परायण नमो नारायण, देहि देहि चरणारविंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय 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 श्री विवेकानंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय 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 श्री विवेकानंद। जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय 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 श्री विवेकानंद। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದಂತಹ ಮಂತ್ರವೂ ಸಹ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರ. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು, ರಾಮಕಥಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬಿಲೆ ನರೇನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೊಂದು ದಿವಸ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಕಥೆಕಾರರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಂತ. ಆ ಕಥೆಗಾರರು ಈ ಮಗುವಿನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ತ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಆ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಮಗು ಗುರುಗಳ ಅಂದರೆ ಕಥಾಕಾರರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ
ಆ ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ತಾಯಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಮಗು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತವಕ ಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನರೇಂದ್ರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ, ಬಿಲೆ ಬಿಲೆ ಅಂತ. ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತೆ ಹೋದವನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ಮಗು. ಅಮ್ಮ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಬೆಳೆಯುವ ಆ ಪೈರಿನ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಅವಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ, ಬಾಲಕ ವಿವೇಕಾನಂದನಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತವಕ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಗುರುನಾನಕರು ಬರೆದಿದ್ದು, ನರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. श्रवण गोविंद गुण सुनो, श्रवण गोविंद गुण सुनो, गावो सुनागे रे मन राम सो कर रे मन राम सो कर साधु संगत सुमिर माधो, कर साधु संगत सुमिर माधो, होय पतित पुनीत, होय पतित पुनीत, कर साधु संगत सुमिर माधो, कर साधु संगत सुमिर माधो, होय पतित पुनीत, होय पतित पुनीत, काल व्याल जो पर्यो
कर रे मन राम सो कर रे मन राम सो कर आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, समझ राखो चीत, समझ राखो चीत, आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, समझ राखो चीत, समझ राखो चीत, कहे नानक राम भज ले, कहे नानक राम भज ले, कहे नानक राम भज ले, जात अवसर प्रीत, जात अवसर प्रीत, राम सो कर रे मन राम सो कर रे मन राम सो कर श्रवण गोविंद गुण सुनो, श्रवण गोविंद गुण सुनो, गावो सुनावे रे मन राम सो कर रे मन राम सो कर, राम सो कर, राम सो कर क्षीण प्राण हीन त्राण
ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದ ಧರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲವ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದ ಧರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಿರಿಯ ಆತ್ಮ ನೀವು ಎನ್ನುತ್ತ ಸಿರಿಯ ಆತ್ಮ ನೀವು ಎನ್ನುತ್ತ ಮೊರೆದ ಅಭಯವಾಣಿ ಚೀನ ಪ್ರಾಣ ಈನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ನಡೆ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಡ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ನಡೆ ಭೋಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಭೋಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಯೋಗಿ ವರನೆ ವಂದಿಪೆ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾನದಾನಗೈದ ಪ್ರಾಣ ಮಾನದಾನಗೈದ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಹೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಾಣ ಹೀನ ಪ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕ್ಕೆ
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಣಿಯೇ ಭೃತ್ಯ ಜನರ ನಮನ ವಿಧನೋ ಭೃತ್ಯ ಜನರ ನಮನ ವಿಧನೋ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನರೇಂದ್ರ ಮುನಿಯೇ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ ಭವದ ಭ್ರಾಂತಿ ಭವನೆ ನೀಗೆ ಭವದ ಭ್ರಾಂತಿ ಭವನೆ ನೀಗೆ ಹರನೆ ನರನ ವೇಷ ತಾಳಿ ಭವದ ಭ್ರಾಂತಿ ಭವನೆ ನೀಗೆ ಹರನೆ ಕವಿದ ಭ್ರಮೆಯ ಕತ್ತಲಳಿಸಿ ಕವಿದ ಭ್ರಮೆಯ ಕತ್ತಲಳಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆಯ ತೋರ್ದೆ ಕವಿದ ಭ್ರಮೆಯ ಕತ್ತಲಳಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆಯ ತೋರ್ದೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ನೀಡಿದೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ ಹೇಳಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಶೂನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಶೂನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಗ್ನಿಗ್ಧ ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಸಿಡಿಲಗ್ನಿಗ್ಧ ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದೆ ಸಿಡಿಲ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದೆ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸುಖ ಧಾಮವಾಗಿದೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸುಖ ईशरूपे राम कृष्ण ईशरूपे राम कृष्ण शिष्यरत्न शिखामणिये ईश
ರೂಪೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯರತ್ನ ಶಿಖಾ ಮಣಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗದನಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗದನಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ. ಅಮರನಾಥನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಳಿ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೌಪೀನಧಾರಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರಶಿವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಆ ಶಿವನನ್ನ ಕಂಡು ಪುನೀತರಾಗ್ತಾರೆ, ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಪುತ್ರ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುತ್ತ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಥರ, ಕಣ್ಬಿಡೋದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚೋದು, ಕಣ್ಬಿಡೋದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚೋದು. ಈ ಯೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬಿಲೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಹಾವು ಬಂದಿದೆ. ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದ ಹುಡುಗರು ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನರೇಂದ್ರ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ದುಗುಡದಿಂದ ಓಡೋಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಧನಸ್ಥನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಗುನ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು, ಮಗು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ
ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಆ ಯುವಕನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಜ್ಯೋತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪ್ರಗತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಚಿಲುಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಬನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನರೇಂದ್ರನಂತಹ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು. ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ, ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ, ಶಿವ ಜಟಾಜಾಲ ನಾಚತ ವ್ಯೋಮ
धरत ताल तलमाल भूतनाथ पशुपति हर हर योगीश्वर महादेव योगीश्वर महादेव शिव पिनाक हर पशुपते हर ऊर्ध्व जलत जटा जाल ऊर्ध्व जलत जटा जाल नाचत व्योम केशवाल सप्त भुवन धरत ताल सप्त भुवन धरत ताल तलवाल हर पशुपते हर ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಆಗಿನ ಬಾರಾನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಾಧುಗಳು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ವನಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತದನಂತರ ಆ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ताथैया ताथैया नाचे भोला ताथैया ताथैया नाचे भोला ताथैया ताथैया नाचे भोला बम बब बाजे गाना बम बब बाजे गाना ताथैया ताथैया नाचे भोला ताथैया ताथैया नाचे भोला बम बब बाजे गाना बम बब बाजे गाना ताथैया ताथैया नाचे भोला ताथैया ताथैया नाचे
त्रिशूलराज गरज गंगा जटा माजे उगरे अनल त्रिशूलराज धक 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 मौली बंद 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 ज्वलेश शांत भाला ज्वलेश शांत भाला तातय्य तातय्य नाचे बोला तातय्य तातय्य नाचे बोला बंग बाजे गाला बंग बाजे गाला तातय्य तातय्य नाचे बोला तातय्य तातय्य नाचे बोला डिमी 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 डमरू बाज डिमी 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 डमरू बाज धोनी जगात माला धोनी कपाल माला तातय्य तातय्य नाचे बोला तातय्य तातय्य नाचे बोला तातय्य तातय्य नाचे बोला तातय्य तातय्य नाचे बोला नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 168ನೆಯ ಜಯಂತಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮಹಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, ವಿಶ್ವಮಾನವ, ವಿಶ್ವವಿಜೇತ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಜಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ 3 ಸಂಪುಟಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯ ಆಗರ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಅವರ ಈಶಭಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈಶಭಕ್ತಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ದೇಶಭಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಸದಾ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಏನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೋ, ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ, ಆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸದಾ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು, ಅವಳ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮಹಾನ್ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದೇನು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದುಂಟು. ನಿಜ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು, ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು.
ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಆ ಮಕ್ಕಳ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಆ ಸುಪುತ್ರ ಸುಪುತ್ರಿಯರ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ 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 ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೂರ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಜಲಿಯನವಾಲಾ ಬಾಗ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಮಗು, ಅಲ್ಲ ಪಾದೊರೆ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಆ ಜಲಿಯನವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀನಿದ್ದೆ, ನೀನು ಆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ವೈಶಾಖಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಲಿಯನವಾಲಾ ಬಾಗ್ಗೆ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್? ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಯುವ ಜನತೆ ಇವ್ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಹೌದು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ದುರುಳರು ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಈ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇರ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದರೂ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಪತ್ರವನ್ನು, ಕಾಗದದ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಸುಭಾಷ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ? ಅವರ ನೆತ್ತರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಅದರ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ಹರಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ಅಂತಾದರೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವನೋ ಸಿನಿಮಾ ನಟನ ಜಯಂತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಎರೆದು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್, ರಾಜಗುರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ನೇತಾಜಿ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದವರು 3 ಜನ. ಸೈನಿಕ, ಸಂರಕ್ಷಕ, ಸನ್ಯಾಸಿ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ದೂರ ಇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 700ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ 800 ಜನ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು. ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯುವಕರದಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಪೋಷಕರದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಪೋಷಕರು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಇದು.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶ, ಬೇರೆ 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 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತದ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮಡ್ರಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮರುಕ ಪಡ್ತೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದವರು, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೀತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಿಂಗ್, ದೇ ಅಲೋನ್ ಲಿವ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ ದನ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಿದು, ಎಂಥ ಸನ್ಯಾಸ! ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮವಾದಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಪ್ಪ, ನನಗಿದು ಮಾಡು, ನನಗದು ಮಾಡು, ನನಗಿದು ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಸೈನಿಕರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಯಾರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರವರು, ಇವತ್ತಿಂದಾದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ, ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಗಡಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಫಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅರುಣಾಚಲ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆತ್ತರನ್ನು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಧರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ಓಪನ್ಲಿ, ನನಗದು ಕೊಡು, ನನಗಿದು ಕೊಡು, ನನಗದು ಮಾಡು, ನನಗಿದು ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಒಳಗಿರೋ ಹುಳುಗುಳ್ತಾರೆ. ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಎಂಥ ಮಾತಿದೆ ರೀ. ಹೆಣಗಳ ಮಧ್ಯೆನೇ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಘಟನೆ, ಪಾರಂಪರ್ಯ ಸಂಘಟನೆ, ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಹಾಡಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಎಂಥ ದೇಶವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಒಂದು ಸಮಯ ಬರಬಹುದು, ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 classes ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರೆಸ್ಟ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಅದಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು, ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಏನಿದೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಮಾಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. We have not become human beings at all. If you introspect ourselves, you can see we are all like a selfish people who wants to gain everything at the cost of others' misery. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇ ಪ್ರಭು ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೊಡು ಅಂತಲ್ಲ. ಇವನೊಬ್ಬರೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತಾಂಬೆಗಾಗಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನೇ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹೇ ಆರ್ಯ ಮಾತೆ, ಆರ್ಯ ಜನನಿ, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ಜನ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಮ್ಮ, ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ತನಾದ ಮೊಳಗಿತು. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಮೊಳಗಿತು ಆ ಧ್ವನಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ದೇರ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತೆ, ಯಾರಿವನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಆ ಯೋಧ, ಎಂತೆಂಥ ಪಾಠಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ನಾವು. ಭಾರತೀಯರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಹಸ್ರ ಜನರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆ, ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆಚೆ ಪಾಚೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಭಾರತಾಂಬೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭವಾನಿನೇ ಖಡ್ಗ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಎಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಥ್ಯಾಂಥ್ಯಾ ಟೋಪೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಹೆಸರುಗಳು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ತೂಕಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಿಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಅದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕದು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಳಸಿತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಪ್ಪ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು. ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಬಾರಾನಗರ ಮಠದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನದ ಯಾರಾದರೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸರಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತರಗತಿಗಳು, ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಸು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್.
You become that. Once you finish that course, you sit for meditation, you sit forever. ಜೀವಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಾ ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದ ಆ ವಟವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕರೆದು, ಬಾ ನೀನು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತಗೋ, ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಅಣಿಮ ಮಹಿಮ ಗರಿಮ ಪ್ರತಿಮ ಇವೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೌ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ಗ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಗ ಅವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವಳು ಅವಾಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೂತ್ರು ಯಜಮಾನರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ನಾಸಿಕದ ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಸಾನೆ ಮಹಾಧ್ಯಾನೆ ಮಗ್ನ ಯೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಳು ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲ, ಏನಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10 ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹಿ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್. ವಿಸಿಟ್ಸೋ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು, ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನಯ್ಯ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತೇಜಮಯವಾಗಿದೆ ಮುಖ, ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಮುಖ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಏನಿದು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಕೂರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಬ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ನಮ್ಮದು ಟೇಕ್ ಆಫೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ನೋಡು, ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನೇನಾದರೂ ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಗೌರಿನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ. ಗೌರಿನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ. ಚೂರು 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 ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮಂತ್ರ ಹೋದಾಗ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇಲೂರು ಮಠ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಸಾಂಚಾಲರು ಅಂತ ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಂದರೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಜೀವನಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಮಾನವನನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಯಂತಿಗಳು ಬಂದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನೀವು ಹಾಗೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಜಯಂತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಫಲವೋ ಈ ಮಹಾಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1000 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ 6 ವಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಭವತಾರಿಣಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಭವತಾರಿಣಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಮುಗಿತು. ವೆನ್ ಹಿ ಫಿನಿಷಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ನಾವಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ, ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಸು. ತನ್ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವ. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this either by yoga, karma, jnana, bhakti. Churches, temples, books are nothing but secondary. Swami Vivekanandara ಮಾತಿದು. Take up an idea, think on that idea, dream on that idea, work on that idea alone. This is the way to success. Swami Vivekanandara ಮಾತು. Education is the manifestation of the perfection already in man. Swami Vivekanandara ಮಾತು. I want education, character building education, man making education. This is what I want from education. Education is not accumulation of the information. It is assimilation of the informations. ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬಲ್ಲೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರೇಳೇ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿರಬೇಡ. ನಾನು ನನ್ನ ಸುಕೃತದ ಫಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಶಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಡಿ ನನ್ನ ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಡ್ರೆಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಎಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಮೋರಿ? ಎಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆರೋ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅದು ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗಿದೆ. 7,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣನ ಮುಗಿಸಿದಾಗ 7,000 ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾನೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಂತಹ ಓ ಬಂದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ ನುಗ್ಗಿದ, ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ ನುಗ್ಗಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ, ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಅಲ್ಮೋರದ ತನಕ ಇವನದೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು, ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಅಲ್ಮೋರದ ತನಕ ಇವನದೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು, ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗನೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರೋ, ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗನೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರೋ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ.
ಕಣ್ಣು, ವಜ್ರದ ಮೈ ಉಕ್ಕಿನ ನರ ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಗುಡುಗಿನ ಧನಿ ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು, ವಜ್ರದ ಮೈ ಉಕ್ಕಿನ ನರ ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಗುಡುಗಿನ ಧನಿ ಹೊನಲಿನ ವಜ್ರದ ಮೈ ಉಕ್ಕಿನ ನರ ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಗುಡುಗಿನ ಧನಿ ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು. ಕವಿ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಸಂತ, ಕವಿ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆಬವ ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆಬವ ಸಂತ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಈ ಹಾಡು ನೀವು ನುಡಿಸಿ. ಸಂಜೆಯಾಗತಕಿಹುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನರೇಂದ್ರನಾಥನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಶ್ವವಿಜೇತ, ವಿಶ್ವಮಾನವ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಲೈನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಭಾನುವಾರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ವಚನ ವೇದದ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲೋಣ. ಈ ಭಾನುವಾರ 5:15 ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರತಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿ. ಪ್ರಭು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪದ ಚರಣ ಜೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಮಧಾರಿ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಮಧಾರಿ. प्रभु राम कृष्ण पद शरण जीवन जय विवेकानंद नाम धारी, राम कृष्ण पद शरण जीवन जय
अवतार भैरव ओंकार ईश चराचर धारी प्रभु राम कृष्ण विवेकानंद नाम धारी राम कृष्ण जय विवेकानंद धारी। तेज धृत तव सिर कंठरव तेज धृत तव सिर कंठरव ओ भीर भी मंत्र प्रचारी तेज धृत तव सिर कंठरव ओ भीर भी मंत्र प्रचारी नाशी भवामय दिलेवराभय नाशी भवामय दिलेवराभय निर्भय तोरि शरणाई राम कृष्ण पद चरण विवेकानंद नाम धारी राम कृष्ण चरण जय विवेकानंद नाम धारी। गाहे अकिंचन तव गुण कीर्तन गाहे अकिंचन तव गुण कीर्तन चाहो कृपा नयने निहारी चाहे अकिंचन तव गुण कीर्तन चाहो कृपा नयने निहारी देहो पदाश्रय दीन दयामय देहो पदाश्रय दीन दयामय अपार करुणा भयारी राम कृष्ण पद चरण जय विवेकानंद नाम धारी राम कृष्ण पद चरण जय विवेकानंद नाम धारी रुद्र अवतार भैरव ओंकार रुद्र अवतार भैरव ओंकार ईश चराचर धारी प्रभु राम